हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। सॉरी आपण मान को कहीं ना मु एक्चुअली टिके लाइव क्लास नहीं पारुनी कहीं ना मोर ब्रॉडबैंड कटि जाइछि। परहाप्स 30 तारिख भीतर ब्रॉडबैंड पुन नुआ आसीबो, तेणु से भीतर मु टिके रेकॉर्डेड क्लास आपण मान को दउछि। कहीं ना लाइव कला बेल को स्ट्रीमिंग जदि आपण मान को भल प्रॉपर न मिलबो आपण मान लाइव भी भल से देख परिबेनी, तेणु रेकॉर्डिंग करी कि एटा छाड़िया पड़ुछि है ना। ठीक अछि, किछ असुविधा नै। 30 तारिख भीतर न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन आसी गले आपण मान को कंटिन्यू लाइव रे भल भल ये एमसीक्यू भी मिलेबो। बहुत जिनिस नुआ नुआ एबे आमे ई ब्रॉडबैंड जो कटिछि ता भीतर नुआ नुआ डिस्कवर भी करछु। ठीक अछि, किछ असुविधा नै। जेतो आमे पुराना सीरीज टिके किछ न पे क्लोज कर देतले, जेतो आपनकर ओएसएससी एग्जाम थिला, बट एटा आपनकर हेल्पफुल रहइबा आपनकर आरआई रो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पई एक कैप्सूल रे बहुत बढ़िया आपण मान को कांसेप्ट उडा बुझा जाय छै। से कांसेप्ट समरी आनि के आपण मान दोछु। तो आज हम डिस्कशन करबा क्लास नंबर 52 आपण को पॉलिटिक कैप्सूल हैंड रिटन नोट, जोटा कि आपण को राजनीति विज्ञान सारांश। आपण जदि एसएससी ओएसएससी ओ ट्रिपल एसएससी ओ पीसी रेलवे टीचिंग जे कोन से एग्जाम प्रिपेयर करछन ना, निश्चित आपण मान को हेल्पफुल रहबा। तासत आपण माने चैनल को बता लाइक से सब्सक्राइब कर नियंतु। चैनल तो स्टार्ट करबा। हमें लास्ट क्लास रे हमें पढ़ितले डीपीएसपी विषय रे किछि थोड़ा बेसिक पॉइंट उठा बुझितले। आज हम देखा फंडामेंटल ड्यूटी विषय रे। देखो फंडामेंटल ड्यूटी डिफाइंड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जतबल देखिबे सेठी जोटी आपनकर 4 नंबर रो ए पार्ट जोडी मिलिबो, सेठी आपण फंडामेंटल ड्यूटी विषय डिफाइन करा जाय छै जे एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी ता कोन एक्चुअली। they are listed under article 51 है ना। article 51A रे एटा को लिस्टिंग करा जाय छै जे एटा इंपोर्टेंट बोली के हैला कोन पाइना। these duties are for citizen of India only। केवल जो माने इंडिया रे अधिवासी, जो माने इंडिया रे रहउचंती किमा आपनकर जो भारत पाकिस्तान विभाजित हला पर जो माने भारतीय होई के रही गले, ओके से मानको पाई ही एटा ड्यूटीटा लागू होछि। ओके आउ का पाई नो। ओके दे आर वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950। एटा हम कहली 1950 जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हेतला सेते बेले ए फंडामेंटल ड्यूटी एक्चुअली आसी नथिला। बुझि पाले धीरे धीरे कोन हला जत्ता बेले सरकार हृदयगम कले जे हमर गोटे किछि ड्यूटी रहिबार अछि हमर निज देश पई, निजर जाति पई, निजर माने हमर अंचल पई, सेता बेले से माने कोन कले ना किछि फंडामेंटल ड्यूटी बनेबा आरंभ कले ना। added by the 42nd constitutional amendment act 1976 1976 मसिया रे जो अमेंडमेंट हैला 42nd अमेंडमेंट माने जोटा कि कोन ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैला माने नुवा तयारी गला सेठी रे एटा एडेड हैला इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन रे जो गोटे कॉन्स्टिट्यूशन ताकर जो फंडामेंटल ड्यूटी का ऐड कले ताको इंस्पायर करिकि माने से जिंस गोटे भाबिले जे हमर फंडामेंटल ड्यूटी रहबा आवश्यक अछि। ओके इनिशियली देयर वर 10 ड्यूटी इन एबे इनिशियल कले 10 टा ड्यूटी अछि। लेटर मोर ड्यूटी वाज एडेड। तापर देखो जे किछि ड्यूटी भी ऐड हेछि, देखिबा हम सब कोन। द 11 ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 माने 11 तम जोटा ड्यूटी ऐड हला सेटा 2002 रे ऐड हेछि। 1976 केबे 2002 केबे ऐड चले। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटी अवेलेबल अछि। ओके देखिबा। ओके कोन कोन लिखि जने हडा सब हमें देखिबा है ना। एंड देखो तो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी गन द बटके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा अच्छा ये एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी बहुत डिटेल्स नहीं एमटी 11 टा जो छै एटा मुके तोड़ा आपन को पिक्चर रे दे देबी। ओके नेक्स्ट लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी कोन आर्टिकल 51 कोन कोछि तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल इन इंस्टीट्यूशन। कोन से आपन को कॉन्स्टिट्यूशन अछि सेठी आपण माने कोन ना कि इंस्टीट्यूशन अछि सेमान को जहा रूल
ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଇଟା ରୁଲ୍ସ ଗଣା। ନେକ୍ସଟ, ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ପତାକା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆପଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା କମ୍ପଲସରି। ଓକେ। ଟୁ ଚେରିଶ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ଦ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଯେତେ ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା କରାଇଲେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେରିଶ, ମାନେ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର ଯେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଟୁ uphold and protect sovereignty, unity and integrity, ମାନେ ଦେଶର ଏକତା, ଦେଶର ଐତିହ୍ୟତା, ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲରେ କହିଛି। ତ ଡିଫେଣ୍ଡ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ରେଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ୱେନ୍ କଲ୍ଡ ଅପନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଦେଶକୁ ଆପଣ ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କହିଛି। ମନେକର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଲା, ମନେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଶ ଉପରେ କାହାର ଆଟାକ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଡକା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହାର୍ମୋନି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ପିପଲ୍, ଆପଣ ନିଜ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଇଚାରା ରଖିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଟୁ ରିନାଉନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ derogatory to the dignity of women, ଯେଉଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡିଗ୍ନିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ହେଲା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୁହାଯାଇଛି। ଟୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦେୟାର ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆୱାର କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲଚର୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚର୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ତାର ପ୍ରିଜର୍ଭ, ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ତାର ସଭ୍ୟତା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ୟୁର ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଲାଇକ୍ସ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି ଫରେଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲା, ସେଠି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ହ୍ରଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାବିବେ, ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଟୁ ହାଭ୍ କମ୍ପେନସନ୍ ଫର୍ ଲିଭିଂ କ୍ରିଏଚର୍, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଲିଭିଂ କ୍ରିଏଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଲିଭିଂ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଓକେ। ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର, ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି, ଯଦି ମନେକର କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଠିକ୍ରେ ପାଳନ କରିବେ, ହେଲା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର ଆପଣ ଠିକ୍ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ମାନସିକତା ରଖିବେ, ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ପ୍ରକଟ କରିବେ, ହେଲା। ତାପରେ ଦ ସେଫଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ କିଛି ଡକ୍ଟର କିଛି ଭୁଲ କଲେ କି କ'ଣ ହେଲା, ଡାକ୍ତରଖାନାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ଟି, ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟ୍ ହେବ। ମନେକର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନାଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫର ହେଲେ ନା ନାହିଁ, ହେଲା, ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଟୁ ଆବଜ୍ୟୁର ଭାয়োଲେନ୍ସ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭାয়োଲେନ୍ସ କରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ। ଭାয়োଲେନ୍ସ ମାନେ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଭ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନେକ୍ସଟ, parents guardian must provide education to children 6 to 14 years, ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କିମ୍ବା ଇଏ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଜଣେ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୋଟ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି 9930198111 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ OSSC CGLର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖେ ମେଟାଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ SSC RI ଅମିନ ଯଦି ମେଟାଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ପାଇପାରିବେ କି ପାଇବେ ନା। ମାନେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ କମେଣ୍ଟ ତଳକୁ ଯିବେ, ତଳେ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଫ୍ରି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ nature and feature fundamental duty and non-justifiable not enforceable by courts। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ DPSPରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ DPSP ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସଟା କହିସାରିଛି। ଓକେ, no direct legal punishment for not following them generally। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଲିଗାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା, ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଗାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବନି। here over laws can made to enforce them। ଲଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନିବେ ବୋଲିକି, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ମାନିବା ବାଧ୍ୟ, ସେମିତି କିଛି କହିବନି। ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିନେମା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆପଣ ସିନେମା ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ଲଗେଇବେ ହେଲା। କୌଣସି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ହେଲା, ବଟ୍ ସେ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଠିଆ ହେବେ? ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ବି ଚାହିଁଲେ ବସିକି ରହିପାରିବେ। ରୋଗୀ ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଭଲ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ଭଲ ହେଲା ପରେ ସେ ଗଲେ, ବଟ୍ ସେଠି କ'ଣ ସେ କମ୍ପଲସରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଠିଆ ହେବେ? ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଏନଫୋର୍ସ କରାଯାଇଛି, ମେଡ୍ ଟୁ ଏନଫୋର୍ସ ଦେମ୍। ଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେ କମ୍ପଲସରି କରିବେ, ଏମିତି କିଛି କହିବନି। ଦିଜ୍ ଆକ୍ଟ ଆର୍ ମୋରାଲ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍, ବଟ୍ ସେଠି ମୋରାଲ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ 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 ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଭଲ ଚଳିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଦେ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ପ୍ରମୋଟିଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପାଟ୍ରିଅଟିଜମ୍। ଆପଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଶଭକ୍ତି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ଦେ ରିମେନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରାଇଟ୍ କେମ୍ ଅଣ୍ଡର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଓକେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ଦେ ରିମେନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରାଇଟ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ସ ଆସିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବ, ସେମାନେ ସିଟିଜେନ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କରେ ନା, ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ସମଭାବନା ଭାବ ଜାତ କରିକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ଇନକରେଜ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଲା, ଡେମୋକ୍ରାସି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅଂଶୀଦାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିକି ସେଇଟା ଆପଣ ଏନକରେଜ୍ ହେବା କଥା। ପ୍ରମୋଟ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ରହିଛି, ତାକୁ ମାନିକି ଚଳିବା ଗୋଟେ କହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। କ'ଣ, fundamental rights are in the part 3 of the constitution. Okay, rights are enforceable by court, duty are not. Rights are enforceable by the courts, duties are not. Okay, duties complements right, both are important. Okay, courts may consider duties while interpreting laws। କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା, ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ସହିତ ଏଟାକୁ କ'ଣ କମ୍ପେୟାର କରାଗଲା, ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଏନଫୋର୍ସିବଲ୍ ବାଇ କୋର୍ଟସ୍। ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ଏନଫୋର୍ସିବଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଏନଫୋର୍ସିବଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ, ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଦରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଏହାର ପରିପୂରକ ଏଇଟା। ଓକେ, କୋର୍ଟସ୍ ମେ କନସିଡର ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଂ ଲ। କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ ଅଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ର କଥା ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କମିଟି ଇନ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱାର୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ସୋରେନ୍ ସିଂ କମିଟି। ଏଇଟା କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ଦ କମିଟି ସଜେଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଫର୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ହେଲା। କମିଟି କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ବି କହିଲା, ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ବି କହିଛି। ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ଡ୍ୟୁଟି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି, ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଜାଣିଦେବା କଥା। ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ
सपोर्ट लॉज लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आम ड्यूटी है आम एनवायरनमेंट को सपोर्ट करवा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को भल रखा ड्यूटी टू प्रमोट हार्मोनी हेल्प्स रिड्यूस कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो आपंकर जाति जाति विरोध में सब ये सब यात्रा है कि ये मार्च से मार्च ये सब जो होगा सब रिड्यूस करवा ड्यूटी टू एजुकेशन कनेक्ट विथ राइट टू एजुकेशन जोटा कि आर्टिकल 21 है माने आपण कहु ड्यूटी आप राइट टू एजुकेशन एक्ट को मानवे पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्लूड बस ट्रेन गवर्नमेंट बिल्डिंग आप पब्लिक प्रॉपर्टी जो अच्छी सब बेले ठीक ठाक कौन करेंगे माने यूटिलाइज करेंगे एपट सेपट करके जो बसेस जाऊँ चिरी दौरान विभिन्न ट्रेन जाऊँ सीट काटी दौरान गोटा गवर्नमेंट बिल्डिंग देखुं कौटी हस्पिटाल देखुं सब भांगी दौरान जोड़ा सब करता नहीं साइंटिफिक टेम्पर मीन्स थिंक लॉजिकली नॉट ब्लाइंडली बिलीविंग भी गोटे कौन गोटे कहला ताको बिलीव करके आम रिसेंटली गोटे कथा कहूँ आपको साइंटिफिक देखो ए जो जनगणना कार्य अधिकारी आसते से क्या ब्लाइंडली बिलीव ये कले माड़ मारे है लॉजिकल भाविला गले कौन जाकि हईराण करते ना आप टाँचा किसी नहीं जाते कि नहीं देखला बेलू फालतूटारे गोटे प्रोब्लेम क्रिएट कले सेमती जेल भी गले यहाँ हूँ से जिन कंपोजिट कंपोजिट कल्चर मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है आमर एकतार ही आमर कौन आमर एकतार ही आमर ये रही आमर शक्तिशाली मनोभाव रही है आम डाइवर्सिटी माने कौन यूनिटी इन डाइवर्सिटी विभिन्न लोक ये रोचन जमी मुसलमान ख्रीस्टियान मुस्लिम है हिंदू जैन समस्त रोचन कि गोटे यूनिट रही तो समस्त एकाठ रे ना से जिन कहूँ ड्यूटीज अप्लाई टू ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट रिलीजन एंड जेंडर हाँ निश्चित भाव से जिन कहगला कास्ट अलग हो पाए रिलीजन अलग हो पाए जेंडर भी अलग हो पाए कि समस्त गोटे सिटीजन ना नहीं से भाया दीज आर इंपोर्टेंट फॉर गुड सिटीजनशिप ये ड्यूटी गुड़ा मानवा अपना फंडामेंटल राइट्स को मानवा सब गुड सिटीजनशिप कर्तव्य ऑब्जर्विंग ड्यूटी हेल्प्स बिल्डिंग ए स्ट्रांग एंड रेस्पॉन्सिबल नेशन ऑब्जर्विंग जब ड्यूटी आप भल करेंगे अब आप फंडामेंटल राइट्स को मानवे ताल आप गोटे स्ट्रांग एंड रेस्पॉन्सिबल नेशन पार्ट हो पारे कहुच्छे ओके आप चैनल भल लगे निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ सहित किसी मेटल नीड अच्छे आपने 9937193011 व्हाट्सएप करेंगे ओके ठीक अच्छे आज आपण यदि क्लास भल लगे निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ नेक्स्ट क्लास में भेटा आउ गोटे टॉपिक नहीं थैंक यू सो मच।